वंदे मातरम दोस्तों। अपनी नवमासिक परीक्षा ये पूर्ण थई चूकी है। तो फरी पाछा मित्रों अपने अपना आगळना अभ्यासक्रमनी अंदर आगळ वधी रह्या छीए। तो खास करीने तमारी परीक्षा अगाउनु जे लेक्चर हतुं एनी अंदर આપણે આપણું પ્રકરણ નંબર 4 જે છે જે કર્મયોगी लाल बहादुर शास्त्री કે જેના વિશે આપણે પરીક્ષા અગાઉના વિડિયોની અંદર એક પાઠની આપણે શરૂઆત એ કરી ચૂક્યા હતા। તો એનો આપણે એક વિડિયો મિત્રો તમને મળી ચૂક્યો છે। તો આજે ફરી પાછા આપણે રાબેતા મુજબ આપણો ચોથું પ્રકરણ છે તેનો બીજો વિડિયો લેક્ચર આજથી આપણે શરૂ કરી રહ્યા છે। તો આપણને ખાસ વિષય વસ્તુ માટે થોડું જો યાદ અપાવવામાં આવે તો આપણે જે ગત એટલે કે છેલ્લા વિડિયો લેક્ચરની અંદર લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી પાઠનું રેખાચિત્ર વિશે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવી તેમજ લેખકનો પરિચય પણ આપણે પ્રાપ્ત કરી ચૂક્યા હતા। એવી જ રીતે આપણે પાઠની શરૂઆત પણ કરી ચૂક્યા હતા અને જેની અંદર છેલ્લે આપણે મિત્રો એવી કંઈક વાત કરતા હતા કે ભાઈ લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીજી છે એ શા માટે सफल बन्या, अर्थात शास्त्री जी की सफलता का रहस्य कौन सा है उसके बारे में अंत में हमने बातचीत की थी और उसमें आपको कुछ ऐसी बातें रखने का प्रयास किया गया था कि शास्त्री जी अपने काम को ईश्वर मानते थे और अपने कर्म को ईश्वर के रूप में मानते थे। इसलिए वह अपना कर्म जो कर्तव्य था वो अच्छी तरह से वह कर्तव्य प्राणिता की भावना से, कर्म की भावना से तो भक्ति भाव से वह कर सकते थे और समर्पण भाव से वह अपना कर्म करते थे और इसी में ही उनकी सफलता का रहस्य ये छिपा हुआ है। तो इसी प्रकार आपकी किताब में पेज नंबर 20 के ऊपर हमने पहला पैराग्राफ जो था वो पढ़ लिया था, जिसमें कुछ ये बात हुई कि मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। जो इसका महत्वपूर्ण चिंतन कौन सा था, तो साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। अर्थात जो अपने कर्म के प्रति जो भक्ति रखता था और वही शास्त्री जी के द्वारा दिया गया सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति जो अपना खुद का विकास करना चाहता है तो वह अपने कर्म को भक्ति के रूप में या तो भक्ति और कर्म के इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाए तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो वही शास्त्री जी के जीवन की सफलता का जो रहस्य है यहाँ पर लेखक ने हमको बताया था। तो उनसे आगे हम उस रेखा चित्र को ले जाने का प्रयास करें तो दोस्तों आपकी किताब में आप ध्यान रखिएगा। और फिर जो दूसरा पैराग्राफ है पेज नंबर 20 के ऊपर, शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। अर्थात लाल बहादुर शास्त्री जी आखे आपू जीवन ये श्रम, श्रम એટલે કે મહેનત, કામ, પરિશ્રમ, फिर सेवा, सादगी એટલે કે જીવનની અંદર સેવા અને સાદાઈ ભરેલું એમનું જીવન વ્યવહાર અને સમર્પણ का अनुपम उदाहरण। समर्पण भाव, बलिदान भाव, त्याग भाव એટલે કે શાસ્ત્રીજીનું આખે આખું જીવન છે શ્રમ, સેવા, સાદગી અને समर्पणનું अनुपम उदाहरण છે। अनुपम यानी कि बेजोड़, जो शब्दार्थ है यहाँ पर हम लिखते हैं, जो अनुपम यानी कि बेजोड़।
अर्थात हम कह सकते हैं शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन सेवा, सादगी, श्रम और समर्पण का बेजोड़ उदाहरण। अगर आपको ऐसा सवाल पूछा जाए कि शास्त्री जी का जीवन हमें कैसा उदाहरण देता है, यानी कि शास्त्री के जीवन से हमें कैसा बेजोड़ उदाहरण देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि भी सेवा, समर्पण, सादगी और समर्पण वही उनका जीवन का एकमात्र जो ध्येय था, तो लक्ष्य था। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते, अर्थात कि मानसની અંદર ઘણી વખત એવું બને કે ભાઈ ગુણ તો હોય છે પણ એ ગુણ માત્ર વાતો પૂરતા મર્યાદિત રહે તો એ ગુણનું કોઈ કામ રહેતું નથી, પરંતુ શાસ્ત્રીજીની પાસે રહેલા એ ગુણ છે માત્ર એમના વિચારોમાં કે એમની માત્ર અભિવ્યક્તિમાં જ ન હતા, परंतु बल्कि उनको देखने से ही हम सभी इन सभी भावों का एहसास हो जाता है, अर्थात उन्हें देखते ही इन सभी भावों का हमें एहसास हो जाता है। एहसास हो जाना यानी कि अनुभव हो जाना, जो एहसास यानी कि अनुभव। अर्थात शास्त्री जी केवल अपने विचारों या तो अभिव्यक्ति के कारण ही उसके गुणों को नहीं दिखाती थे, परंतु वो अपने आचरण में रखकर उन्हें देखकर ही हमेशा प्रतीत होता था कि भाई शास्त्री जी सचमुच एक सेवा, सादगी, समर्पण और श्रम का समन्वय है। तो उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था, एना पोताना व्यक्तित्वनी अंदर पोतानो ये अनोखो मेळाव, अनेको समन्वय हतो। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे, अर्थात जे कांई ते बोलता हता, जे कांई कहता हता तेवुं ज तेओ करता हता। नहींतर घणा लोको एवुं होय, नेताओ આપણે આજે જોઈએ છીએ ઘણી મોટી મોટી ગુલબાંગો ફૂંકતા હોય, મોટા મોટા બણગા કરતા હોય, મોટા મોટા વચનો આપતા હોય, પરંતુ એમના એક કર્મની અંદર એ વચનનું કે એમને કીધેલી વાણીનું કોઈ મહત્વ રહેતું ન હોય છે, પરંતુ શાસ્ત્રીજી જેવું કહેતા હતા એવું એ કરીને बतावता था। એટલે કે છે जो कुछ कहते थे वही करते थे, जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। यह भी उनकी विशेषता रही कि जो कुछ वह करते थे वह सब अपने खुद के स्वार्थ के लिए नहीं, अपने स्वयं के विकास के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र हित के लाभ के लिए, यानी कि राष्ट्र लाभ के प्रेरित होकर, जिसमें राष्ट्र का लाभ उनके लिए सर्वोपरि होता है। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता है, यानी कि लेखक कहे છે કે ભાઈ આ એમના વ્યક્તિત્વની, ચરિત્રની એ ખૂબ જ મોટી વિશેષતા છે, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी। एना માટે देशवासीओ से એમના ઉપર ખૂબ મોટો વિશ્વાસ પણ કરતા હતા અને એમને ચાહતા પણ હતા। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था, अर्थात जो जवाहरलाल पंडित की जो राजनीतिक जो धरोहर है, जो विरासत है, यानी कि उत्तराधिकारी, जो पंडित नेहरू का उत्तराधिकारी बनना इतना आसान नहीं था। विरासत तो यहाँ उत्तराधिकारी, पंडित नेहरू ની રાજનૈતિક વિરાસત એટલે કે એમના વારસાને ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ વિરાસત, તો વારસો ઉત્તરાધિકાર, એટલે કે જ્યારે પંડિતજી છે એમના બાદ વડાપ્રધાન થવું અને ભારતના પ્રધાનમંત્રી તરીકે એમના માટે એ કામ એટલું સરળ નહોતું, ખૂબ કઠિન કામ હતું, એમના માટે એક ચેતવણી રૂપે પદ હતું અને છતાં પણ એમણે એ કઠિન એ મુશ્કેલ કાર્યને પણ પોતે સરળ કરીને બતાવ્યું। એટલે અહીંયા લેખક કહે છે કે ભાઈ पंडित नेहरू के समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था, એટલે કે ખૂબ અઘરું હતું।
लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। अर्थात ત્યારે આ કાર્ય છે ભલે કઠિન હતું છતાં પણ એ જવાબદારી એ પદ એમણે સંભાળ્યા પછી એ પોતાની તાકાત એમણે દેશવાસીઓને એ રીતે બતાવી કે ભાઈ પોતાની દૃઢ સંકલ્પ શક્તિ દ્વારા અથવા તો પોતાના સ્વચ્છ એ નિર્મળ ચરિત્ર દ્વારા પ્રામાણિકતા દ્વારા એમણે એ દેશના લોકોને બતાવ્યું અને દેશના લોકોની જે આકાંક્ષાઓ હતી જે ઈચ્છાઓ હતી એ પણ પૂર્ણ કરી। आकांक्षा એટલે इच्छा जो देश के लोगों की आकांक्षा थी जो इच्छा थी वह उन्होंने पूर्ण की। आकांक्षा इच्छा अथवा अपेक्षा કે દેશના લોકોની ઘણી બધી મોટી અપેક્ષાઓ હતી એક દેશના વડાપ્રધાન પાસેથી કે પંડિત નહેરુનો સમૃદ્ધ વારસો અને એમણે સંભાળ્યા પછી પોતાના એ નિર્મળ ચરિત્ર દ્વારા નિષ્ઠા પ્રામાણિકતા દ્વારા પોતાના કર્તવ્યપરાયણતા દ્વારા એમણે દૃઢ સંકલ્પ શક્તિથી એ દેશને આગળ લઈ જવા માટેનું કામ છે એમણે નિરંતર ચાલુ રાખ્યું અને લોકોની જે અપેક્ષાઓ હતી લોકોની જે ઈચ્છાઓ હતી એને પણ એમણે पूर्ण करवा माटेनो प्रयास किया। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। दोस्तों ये भी हमें जानना जरूरी है कि शास्त्री जी की सबसे जो कोई बड़ी विशेषता है तो ये थी कि वह एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। अर्थात शास्त्री जी कोई सुखी संपन्न के धनवान परिवार में अंदर एमनो जन्म थयो न હતો પરંતુ એકદમ સાવ સામાન્ય एक परिवार ની અંદર એમનો જન્મ થયો હતો। સામાન્ય પરિવાર में ही उसकी परवरिश हुई अर्थात એમનું હાવ સામાન્ય પરિવારની અંદર જ એમનું પાલન પોષણ જેને આપણે ગુજરાતીની પરવરિશ એટલે કે પાલન પોષણ का जो परवरिश सामान्य परिवार में ही अर्थात लालन तो शास्त्री जी के सामान्य परिवार में जन्मे और सामान्य परिवार में ही उसका लालन पालन हुआ और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब वे वह सामान्य ही बने रहे। छतां पण मित्रों विशेषता ये है कि જ્યારે એ વડાપ્રધાનના પદ સુધી એટલે કે સર્વોચ્ચ પદ સુધી પહોંચ્યા ત્યારે પણ એ સામાન્ય વ્યક્તિ જ બની રહ્યા। એમના જીવનની સાદાઈમાં કે સાદગીમાં કોઈ પણ પ્રકારનું પરિવર્તન આપણને જોવા મળ્યું નહીં। અર્થાત આજે આપણે જોઈએ છીએ કે સામાન્ય માણસ છે કોઈ સામાન્ય નેતા બની જાય છતાં પણ એમનો જે ભક્કો છે એ એમનું લેવલ છે એ એટલું બધું ઊંચું થઈ જતું કે સામાન્ય માણસોને એ માટે એ પોતાની સત્તા છે એનો ઉપયોગ કરીને લોકોની અપેક્ષાની અંદર એ ક્યારેય ખરા ઉતરતા નથી હોતા। પરંતુ શાસ્ત્રીજી છે એ સામાન્ય પરિવારમાં જન્મા સામાન્ય પરિવારમાં પાલન પોષણ થયું અને છતાં પણ દેશના સર્વોચ્ચ પદ ઉપર પહોંચી ગયા અને છતાં પણ એમની જે જીવન પદ્ધતિ છે જે જીવન શૈલી છે એની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનું પરિવર્તન કે કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર થઈ શક્યો નહીં। અર્થાત તેઓ સામાન્ય વ્યક્તિ બનીને જ રહ્યા એક સામાન્ય સાદાઈથી પોતાનું જીવન છે એ व्यतीत करता रहे। तो विनम्रता तब भी वह सामान्य विनम्रता सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करता था। एमना संपूर्ण व्यक्ति ની અંદર વિનમ્ર ભાવ સાથે સાથે એ જીવનની અંદર સાદગી અને સરળતાનો ભાવ એ એમના વ્યક્તિત્વની અંદર એક મહત્વપૂર્ણ એક વિશિષ્ટ પ્રકારનું આકર્ષણ એ मित्रों पैदा किया रहते नहीं। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। એટલા માટે આપણે એવું કહી શકીએ કે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીજીનું સંપૂર્ણ જીવન છે એ સાદાઈને કારણે એમના વ્યક્તિત્વને કારણે એમના સરળ ભાવને કારણે એ એકદમ મહાત્મા ગાંધીથી નજીક હતું એટલે કે બાપુ કે करीब था અને એટલા માટે એમણે ઈસવીસન 1921 ની અંદર ગાંધીજીના
વિચારધારાથી ગાંધીજીથી પ્રભાવિત થઈને 1921 ની અંદર તેમણે પોતાનો અભ્યાસ છે, પોતાનું ભણતર છે કે પોતાનું શિક્ષણ છે એમણે છોડી દીધું અને શાસ્ત્રીજી પર ભારતીય ચિंतकों जो डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे। अर्थात कि शास्त्री जी ऊपर भारतना जे महान चिंतकों डॉक्टर भगवान दास और महात्मा गांधी के एमना विचारों ये प्रभाव शास्त्री जी ऊपर एटलो बधो रह्यो, एमना जीवन पर एमना पर प्रभाव रह्यो कि जीवन पर एमना आदर्शो, एमना विचारो, एमनी विचारधारा ऊपर पोते चलता रहे। दोस्तों ये सवाल आपको पूछा जाए कि भाई लाल बहादुर शास्त्री जी के व्यक्तित्व के ऊपर किन दो चिंतकों का प्रभाव पड़ा था, तो हम कह सकते हैं कि शास्त्री जी के जीवन में डॉक्टर भगवान दास और महात्मा गांधी के विचारधारा तो उनके चिंतन का प्रभाव पड़ा हुआ था। फिर आगे शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की ये उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिश होंगे। अर्थात शास्त्री जी ना संपूर्ण जीवन दर्शन थी, शास्त्री जी ना संपूर्ण व्यक्तित्व थी मने जे इस्लाम धर्मनो जे महान ग्रंथ છે તેનું નામ છે મિત્રો બાઇબલ। એટલે કે બાઇબલની અંદર એ ઉક્તિ કહેવામાં આવી છે કે પૃથ્વી કે જો વિનમ્ર ही પૃથ્વી के वारिश होंगे। अर्थात આ પૃથ્વીના વારસદાર, આ પૃથ્વીના ચલાવનારા, એમના ઉત્તરાધિકારી એ વિનમ્ર વ્યક્તિ છે જે વિનયશીલ છે એ હોઈ શકે જો વારિશ होंगे। तो यहाँ पर આપણે વારિશનો અર્થ શું કરશું કે ભાઈ वारिश, पृथ्वी के वारिश यानी कि उत्तराधिकारी होंगे। वारिश को उत्तराधिकारी, विरासत का भी होगा वारिश। फिर आगे शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे। अर्थात शास्त्री जी देशना स्वतंत्र संग्राम ની અંદર ત્યારે પ્રસ્થાન કર્યું હતું, ત્યારે પ્રવેશ કર્યો હતો જ્યારે તે એક વિદ્યાર્થી હતા। એટલે કે તેઓ જ્યારે એક વિદ્યાર્થી અવસ્થાની અંદર હતા ત્યારે તેમણે ભારતના આઝાદીની લડતની અંદર અથવા તો સ્વતંત્રતા સંગ્રામની અંદર એમણે प्रस्थान કર્યું હતો, તો પ્રવેશ કર્યો હતો। और उस समय उसकी उम्र 17 वर्ष की थी। अर्थात મિત્રો ત્યારે તેમની ઉંમર માત્ર 17 વર્ષની હતી। એટલે કે તેઓ એ યુવાવસ્થા સુધી પણ માંડ એ પહોંચી શક્યા હતા। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए। એટલે કે ગાંધીજી की ललकार से आह्वान, जो गांधी जी के ललकार से तो गांधी जी के आह्वान पर वो स्कूल छोड़कर बाहर आ गए। आह्वान अर्थात ललकार। तो गांधी जी के आह्वान पर, गांधी जी की ललकार पर वो स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। और इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। ત્યાર પછી બાદમાં એમણે કાશી વિશ્વવિદ્યાપીઠની અંદર તેમણે પોતાનું અધૂરું ભણતર છે, અધૂરું शिक्षा से એમણે પૂર્ણ કરી હતી। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। अर्थात शास्त्री जीનું મન હંમેશાને માટે દેશની આઝાદી માટે અને ખાસ કરીને રાષ્ટ્રપ્રેમ માટે અથવા તો સામાજિક કાર્યો માટે, સમાજ હિતના કાર્યો માટે હંમેશા લાગેલું રહેતું હતું। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए। परिणाम सन 1926 ની અંદર શાસ્ત્રી जी क्या शामिल थे? क्या सन 1926 में वह लोक सेवा मंडल, तो तारीख को याद रखवा જોઈએ કે 1926 ની અંદર શાસ્ત્રી जी છે લોક સેવા મંડળની અંદર એ જોડાઈ ગયા, તો શામિલ થઈ ગયું।
સાથે સાથે जिसके वे जीवन भर सदस्य અને સાથે સાથે તે આજીવન એટલે કે જીવનભર તેમના સભ્ય તરીકે પોતે એમની સેવાઓ આપી। फिर आगे इसमें शामिल होने के बाद शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों को अनुरूप अशुद्धोद्वार के काम में अपने आप को लगाया। પછી ત્યાર પછી એમાં સામેલ થયા પછી ગાંધીજીના વિચારોથી એને અનુરૂપ તેમણે અશુદ્ધોદ્ધાર અર્થાત મિત્રો એ સમયે આપણા સમાજની અંદર આપણા દેશની અંદર જાતિવાદ ઉચ્ચ નીચના ભેદભાવ અશુદ્ધોદ્ધાર જે આભેરશીલતા છે ને આપણે કહીએ છીએ એવા ભેદભાવ હતા। નિમ્ન જ્ઞાતિના લોકો છે એમને ઉચ્ચ જ્ઞાતિના લોકોને સ્પર્શવાથી એમને ઘેર જવાથી એક પ્રકારે આભરશીલ छुआछूत या तो अछूतोद्वार की समस्या थी और उसी समस्या को निपटाने के लिए उसे सुलझाने के लिए उन्होंने कार्य किया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ अर्थात અહીંયાથી શાસ્ત્રીજીના જીવનનો એક નવો અધ્યાય નવો પ્રવેશ એક નવી શરૂઆત આપણે કહીએ ને કથાનો અધ્યાય જે શરૂઆત થતી એટલે કે શાસ્ત્રીના સંપૂર્ણ જીવનની જે મહત્વપૂર્ણ પાયાની શરૂઆત એક રાજનૈતિક ક્ષેત્ર में અહીંયાથી જેમના જીવનની પહેલા અધ્યાયની એટલે કે એમની શરૂઆત અહીંયાથી જેમનું જીવન છે એ રાજનૈતિક ક્ષેત્રની અંદર વિશેષ સક્રિય થયું। એટલે फिर सन 1930 में अब जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भी भाग लिया। 1930 जो नमक कानून तोड़ो आंदोलन એટલે 1930 ની અંદર નમક કાનૂન તોડો જે અંગ્રેજો ખિલાફ મિત્રો આપણે ઇતિહાસ અંદર ભણી ચૂક્યા છે કે ભાઈ મીઠાનો સત્યાગ્રહ જે આપણે ગુજરાતીની અંદર કહીએ છીએ નમક કાનૂન તોડો એ અંગ્રેજો જ્યારે એ સમયે મીઠા ઉપર કરવેરા નાખ્યા ત્યારે એ ગાંધીજીના નેતૃત્વની અંદર એ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવકો અને દેશના સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓ દ્વારા એનો જોરશોરથી વિરોધ કર્યો અને મીઠાના કાયદાને તોડવા માટે એમણે અંગ્રેજો સરકાર સામે એમણે પોતાનો અવાજ ઉઠાવ્યો આંદોલન શરૂ કર્યું। એ 1930 ની અંદર એની અંદર પણ પોતે શાસ્ત્રીજી જોડાઈ ગયા और जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल भी जाना पड़ा अर्थात ये नमक कानून तोड़ो आंदोलन ની અંદર એ જોડાયા પછી એના પરિણામે શાસ્ત્રીજીને જેલમાં પહોંચવું પડ્યું અને यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई तो वह सन 1942 के भारत जोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही अर्थात અહીંયાથી શાસ્ત્રીજીની જે જેલ યાત્રાની શરૂઆત થઈ 1942 ની અંદર મિત્રો એક નવું આંદોલન શરૂ થયું जो भारत जोड़ो आंदोलन अर्थात तो 1942 में भारत जोड़ो आंदोलन છે એની અંદર ત્યાં સુધી એટલે કે કુલ 1930 થી ચાલુ કરીને 42 સુધી શાસ્ત્રીજીને 12 વર્ષ સુધી સતત શું કે आंदोलन तक निरंतर चलती इन 12 वर्षों के दौरान में 7 बार जेल गए। कितनी बार? 7 बार। એટલે કે આ 12 વર્ષના સંઘર્ષની અંદર લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીજી છે એમને 7 વખત એ જેલમાં જવું પડ્યું હતું। फिर इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी અને એ ઉપરથી જ આપણને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ શાસ્ત્રીજીના અંદર એ દેશની આઝાદી માટે સ્વતંત્રતા મેળવવા માટે કેટલી મોટી ઈચ્છા હતી। લલક એટલે તીવ્ર ઈચ્છા। એના ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ એમને દેશની આઝાદી માટે કે દેશની સ્વતંત્રતા માટે કેટલી મોટી तीव्र इच्छा હતી। दूसरी जेल यात्रा उन्होंने सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। પછી શાસ્ત્રીજીની બીજી જેલ યાત્રા છે તેમણે 1932 ની અંદર
કિસાન આંદોલનની અંદર ભાગ લીધો ત્યારે એમણે જેલમાં જવું પડ્યું હતું અને सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी અને 1942 ની અંદર એમની જે જેલ યાત્રા હતી એ 3 વર્ષની હતી અને સૌથી લાંબી યાત્રા એટલે કે તે વખતની એમની જેલ યાત્રા છે 3 વર્ષની હતી અને સૌથી લાંબી એટલે કે તે વખતે શાસ્ત્રીજીને સૌથી વધારે સમય એટલે કે 3 વર્ષ સુધી એ જેલમાં રહેવું પડ્યું જે જેના જીવનનો સૌથી જેલ યાત્રાનો સૌથી લાંબામાં લાંબો સમયગાળો હતો। इस दौरान शास्त्री जी जहाँ एक और गांधी जी द्वारा बताया कि रचनात्मक कार्य में लगे हुए हैं। અહીંયા ગાંધીજી દ્વારા જે આપવામાં આવેલું જે રચનાત્મક કાર્યો છે જે દેશ હિત માટેના કાર્યો છે એ કાર્યોની અંદર શાસ્ત્રીજી છે એ લાગ્યા રહ્યા। वही दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जनसेवा के कार्यों में लगे रहे। साथे साथे ये एक पदाधिकारी तरीके પોતાના પક્ષના એક પદાધિકારી તરીકે પણ તેમણે એ જુદા જુદા રૂપની અંદર જુદા જુદા ક્ષેત્રોની અંદર એમણે પોતાના સેવાઓ છે એમણે કરવી પડી હતું તેઓ કરતા રહ્યા। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। तो 1935 ની અંદર તે राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी थी उसके वह संयुक्त जो कमेटी के सचिव यानी कि मंत्री के रूप में उसे नियुक्त किया गया। सन 1937 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया। अर्थात 1937 ની અંદર એ સમયે जो દેશના ખેડૂતોની જે હાલત હતી જે દિશા હતી એના અભ્યાસ કરવા માટે ની જે એક કમિટી જે બનાવવામાં આવી એ કમિટીના प्रमुख अध्यक्ष એટલે મિત્રો અહીંયા એ કમિટીના प्रमुख તરીકે પણ એમને સેવાઓ છે શાસ્ત્રીજી આપી હતી। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की એટલે કે પૂરી લગનથી એમણે આ કમિટીના અધ્યક્ષ તરીકે પ્રમુખ તરીકે પોતે કાર્ય કરીને પોતાનો જે રિપોર્ટ તૈયાર કર્યો એમણે એ પ્રસ્તુત કર્યો રજૂ કર્યો जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। એ રિપોર્ટની અંદર એ વખતે જ્યારે જમીનદારી પ્રથા હતી કે એ વખતની અંદર કેટલાક જમીનદારો હતા જેની પાસે ખૂબ મોટા પ્રમાણની અંદર જમીન હતી અને એ જમીનદારી ઉન્મૂલન પર વિશેષ जोर दिया गया तो भार दिया गया। तो जो जमींदारी उन्मूलन यानी कि जड़ मूल से नष्ट करना, उन्मूलन करना यानी कि जड़ मूल से नष्ट करना। देखिए आ जमीनदारी प्रथा से કેટલાક બેઠા બેઠા લોકો પાસે મોટી જમીન છે એ જમીનનો કાયદો છે એ લાવી અને એ જમીનદારી પ્રથા છે એને જળ મૂળમાંથી ખતમ કરી દૂર કરી અને બીજા અન્ય દેશના જે મજૂર વર્ગ છે બીજા અન્ય ખેડૂત વર્ગ છે જે નાના નાના ખેડૂતો છે એમને પણ એ જમીન છે એમાંથી એનો ભાગ મળે એનો જમીનનો હિસ્સો મળે અને સમાજના નાનામાં નાના કે મધ્યમ વર્ગ કે ખેડૂત સુધી કે જરૂરિયાતમંદ લોકો સુધી એ પહોંચી શકાય તો એમણે પોતાનો રિપોર્ટ છે ખેડૂતના હિત માટે કલ્યાણ માટે દેશના હિત માટે આ કાર્ય એમણે કરી અને રિપોર્ટ પોતે પૂર્ણ કર્યો જેમાં જમીનદારી ઉન્મૂલન પર વિશેષ જોર दिया गया था। इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगरपालिका में किसी न किसी रूप से जुड़े रहे। ત્યાર પછી તેઓ ઇલાહાબાદની નગરપાલિકાની અંદર એ 100 વર્ષ સુધી કોઈના કોઈ પ્રકારના હોદ્દાથી કોઈના કોઈ પ્રકારની એ કાર્ય સાથે પોતે જોડાયેલા રહ્યા। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराएगा। અને એ અનુભવને કારણે લેખક એવું કહે છે કે તેમણે દેશના જે રાષ્ટ્રના અલ્હાબાદની અંદર એ નગરપાલિકામાં જોડાયા ત્યારે દેશના લોકોની જે સમસ્યા છે એ સમસ્યાને પોતે એ સમજી શક્યા અને એનાથી નિકટ નજીક એમનાથી પરિચિત થઈ શક્યા અને એના કારણે उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव साथे साथे एमना पासे ग्रामीण जीवनનો અનુભવ પણ હતો એટલે કે જે ગ્રામ્ય લોકો છે જે સેવાળાના લોકો છે એમની તકલીફ શું છે એમની સમસ્યાઓ શું છે એ
તેઓ શું ઈચ્છે છે આ પ્રકારની એમને સમસ્યાઓ છે એમને નજીક રહીને કામ કર્યું, લોકો સુધી પહોંચ્યા, એટલે પોતે એવો સારો એવો અભ્યાસ કરી શક્યા અને તેઓ એમને સારી રીતે जानी सके। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था। नवीनी साथे साथे हमने नगर पालिका ની અંદરનો જે જન સેવા કરવા માટેનો અનુભવ છે પણ એની સાથે જોડાય, એટલે કે તે દેશના લોકોની નજીકમાં નજીક જવા માટે એ રીતના દેશ સેવાના કાર્યો કરતા રહ્યા, જેથી કરીને તેમનું જ્ઞાન છે, તેમનો અનુભવ છે એ ધીમે ધીમે વધારે ને વધારે मजबूत बनो गयो से आगे जता अपनी राजनीतिक सफर ने अंदर अपना माटे खूब उपयोगी बनो। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वह देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यावहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए। अर्थात जो राजनीति से जो लोकतंत्र એટલે કે લોકશાહીની આ પ્રકારની કાર્ય કરવાની પ્રણાલિકાને કારણે તે લોકોની સમસ્યાઓનું કઈ રીતે સમાધાન લાવવું, એનું કઈ રીતે નિરાકરણ કરવું, એની એક વ્યવહારિક પ્રક્રિયાઓથી તેઓ ખૂબ જ સારી રીતે પરિચિત થઈ શક્યા અને તે સામાન્ય પરિસ્થિતિની અંદર લોકોની સમસ્યાઓ છે એનું સમાધાન લાવવા માટે પોતે સક્ષમ બનતા ગયા અને कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1921 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। एना कारणे पोताने 1937 ની અંદર એમને संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापक सभा के लिए निर्वाचित यानी कि बहुमत से जो चुना जाए उसे हम निर्वाचित कहते हैं। बहुमत द्वारा चुना हुआ निर्वाचित। बहुमत द्वारा चुना हुआ એટલે કે બહુમતીથી આપણે જે લોકશાહી પ્રણાલીના મુજબ તેને બહુમતીથી ચૂંટી કાઢવામાં આવ્યા અને એ રીતે सही मायने में यही से शास्त्री जी की संसदीय जीवन की शुरुआत हुई। खरेखर तो અહીંયાથી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીજીના જીવનની એ સંસદીય જીવનની ત્યાંથી એ आरंभ થાય છે તો शुरुआत થાય છે और जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचते हुआ એનું સમાપન એટલે કે એનો એન્ડ એ એન્ડ છે એ વડાપ્રધાનના મહત્વપૂર્ણ પદ સુધી પહોંચ્યા क्या सुधी थयो। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था। अर्थात शास्त्री जी ने પોતાની राजनीतिक पकड़ એટલી બધી ગહેરી હતી, એટલી બધી ભારે હતી, એટલો બધો અનુભવ હતો કે એના માટે આપણા મહિલા પ્રધાનમંત્રી જે લોકપ્રિય ઇન્દિરા ગાંધી દ્વારા પણ એમણે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીને પોતાના રાજનીતિક ગુરુ એટલે કે પોતાને રાજનીતિ શીખવનારા એ ગુરુ તરીકે એમણે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીજીને માન્યા હતા। એવું કહ્યું હતું કે ઉन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन। अर्थात એમણે એવું કીધું કે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીજીના માર્ગદર્શન હેઠળ મારી રાજનીતિની શરૂઆત થઈ। આવું ઇન્દિરા ગાંધીએ પણ લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીના એક રાજનીતિક ગુરુ તરીકે એમને માન્ય હતા, એમને સ્વીકાર્યા હતા। તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો વિડિયો લેક્ચર નંબર 2 એટલે કે પાર્ટ 2 આપણે અહીંયા આજના વિડિયો લેક્ચરની અંદર પૂર્ણ કરીએ છીએ। હવે પછીના નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે આગળનો જે થોડો અધૂરો પાઠ અને ત્યારબાદ અભ્યાસના પ્રશ્નોની ચર્ચા આપણે નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરની અંદર કરીશું। થેન્ક યુ।